اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند رات جہاں ہر کوئی شاپنگ میں خرید و فروخت میں مصروف ہوتا ہے، بازار سج جاتے ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی، اور بدقسمتی سے جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی، سب عید کی شاپنگ میں رات گئے دیر تک مصروف رہتے ہیں۔ ایسے عالم میں جہاں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے اور کوئی تنہائی کے عالم میں اگر کوئی اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تو یقین مانے اللہ پاک یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے اپنے بندے کو بلا سکتے ہیں جہاں ہر جانب سے خوشیوں میں لوگ ہٹ کر کے اس کی بارگاہ میں جب کوئی اپنی حاجت بیان کرتے ہیں تو وہ حاجتوں کو ایسے موقع پہ سنتا ہے۔ ایسے موقع پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر کا فضیلت بتا دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی سورت سورہ کوثر 30 بار چاند رات والے روز اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے معجزات ایسے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ عمل کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ اگر چاند رات میں سچے دل اور تنہائی میں سورہ کوثر 30 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے 10 انعامات آپ کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں جو انعامات آپ کو ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ گھر میں برکت ہی برکت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا انعام اللہ پاک دلی طور پر ایسا سکون دے دیتے ہیں کہ جو دنیا میں پیسے مال و دولت سے کبھی بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ تیسرا انعام اللہ پاک اولاد کو فرمانبردار بنا دیتے ہیں اور ایسی اولاد عطا کرتے ہیں جو آپ کا کہنا مانتی ہے، آپ کا حکم بجا لاتی ہے، آپ کا ادب کرتی ہے اور آپ کا احترام کرتی ہے۔ چوتھا انعام، اللہ پاک اس دنیا میں ہر طرح کی محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان ساری عمر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس کی محتاجی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں کبھی مشکلات آپ پر آتی ہیں تو اس کا پڑھنا وہاں پہ ڈھال بن جاتا ہے، آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ چھٹا انعام، معاشرے میں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ساتواں انعام، آپ کو روحانی مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ آٹھواں انعام، گھر میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام، آپ کا کہنا مانتے ہیں، گھر میں آپ کا کہنا مانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے تابع ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہ جب میں آپ سے ابھی بیان کر رہا ہوں اسی صورت میں میرے دل کی حالت، فیلنگز اتنی ہیں، اتنی سیڈ فیلنگز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ رات کو ایک بہن کو میں نے یہی پڑھنے کا بتایا کہ آپ چاند رات والے روز یہی عمل کریں۔ ان کا مجھے واٹس ایپ میسج آیا، جو وائس میسج انہوں نے سینڈ کیے تھے، یقین مانے وہ اتنے غمگین تھے، اتنے پریشان کن میسج تھے کہ ان کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکا۔ ایسے میں اللہ نے میرے دل کو ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی کسی دکھی انسان کی آواز سنتا ہوں تو نہ جانے کیوں دل جو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس قدر نرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یقین مانے ان کی پرسنلی بات ہرگز آپ سے نہ کرتا، مگر انہوں نے خود یہ کہا، ریکویسٹ کی بار بار کہ آپ ضرور ان معاملات کو ڈسکس کیجیے۔ وہ ملک سے باہر ہیں، اس ملک سے باہر ہیں،
तो मैं आपको मुनासिब, अगर वो इस मुल्क में हो तब भी मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर क्योंकि उनकी फैमिली हो सकता है ये देख ले या उनके लिए कोई परेशानी बन जाए, तो मैं उनके लिए परेशानी बनाना नहीं चाहता। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी तो मैं आपको बताता चलूँ, वो शादी के बाद बैरून मुल्क चली गई, मगर जो फैमिली में इनके साथ सलूक होता रहा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी, काफ़ी परेशान थी, काफ़ी एजुकेटेड थी। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। शायद कि वो मुझे उस वक़्त सुन भी नहीं हो। डिस्कस ये करना था कि उन सब बहनों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी बैरून मुल्क जा रही है, शायद वो वहाँ पर बहुत खुश हो जाएगी, मगर वहाँ उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये आपको मालूम नहीं होता। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में हो, चाहे बहुत दूर ही क्यों ना हो, वालिदैन के बच्ची के वालिदैन उस घर में चक्कर लगाते रहते हैं, वहाँ उनके हाल हवाल पता करते रहते हैं। परदेश में जब बच्चियां जाती हैं तो वहाँ बच्चियां बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। उन बच्चियों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन लॉज में आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको बार बार ताने दे रहे हैं, बार बार आपको तंग कर रहे हैं, आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा इक़दाम कर रहे हैं जो दिल बर्दाश्ता है, जो बर्दाश्त से बाहर है, आप अल्लाह से रुजू कर लें। आप सजदे में सर झुकाएं, अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिल बदल के रख देंगे। अल्लाह चाहें तो हर चीज अल्लाह के लिए मुमकिन है। वो कुन फयकून कहते हैं और हर चीज हो जाती है। और आप सब्र और शुक्र से काम लें। इंशाअल्लाह आप सब बहनें अपने इन लॉज में जो जो तकलीफ परेशानी में मुब्तला हैं, आप सिर्फ अल्लाह ही के सामने सर झुकाएं और ये दुआ करें कि अल्लाह, मैं तेरी रजा की खातिर इनकी खिदमत कर रही हूँ और ये मुझसे ये सलूक कर रहे हैं, या अल्लाह ये तेरी मखलूक है, मैं इनको माफ करती हूँ। या अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, मेरे मालिक तू मुझसे राजी हो जा। अगर तू नाराज हुआ तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी। सारी दुनिया अगर मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। या अल्लाह तू मुझसे नाराज मत होना। आप यकीन माने, जब आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद सब ठीक होते चले जाएंगे और सारे खुद आपसे राजी होना शुरू हो जाएंगे। फिर इस दुनिया में आपने सारी मुश्किलात आपसे खुद बहुत दूर होना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह होता यह है कि हम जिंदगी की उलझनों में इतने उलझ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर डिप्रेशन इतनी ले लेते हैं कि हम खुदकुशियों करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। जब उसके करीब होते हैं तो ये सारे दुख दर्द खुद बहुत खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के दिलों में हरगिज ये ना कोशिश करें कि उनको अप्रूव करें, हम उनकी अप्रूवल चाहिए। मेरी सांस ने मुझे अच्छा नहीं समझती, नंदे जुल्म करती हैं। बस आप अल्लाह की नजर में सही हों, आप लोगों की नजरों में खुद से सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, आखिरत भी तो आनी है ना। वहां तो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। यहां अल्लाह पाक सब देख रहे हैं। जब आप ऊपर देखेंगे तो अल्लाह पाक ये जो ज्यादती हो रही है, आप उसकी जात पर मुकम्मल यकीन रखें। वो आपके दिलों को सुकून नसीब करेगा और आपके हर काम को आसान बना देगा। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ बहुत सुकून मिलेगा। और जो अमल मैंने आपको बताया है, जो कोई जिस परेशानी में है,
इस रात को माले गनीमत समझते हुए ये अमल करें और इंशाअल्लाह अपने घरों को सुकून वाला माहौल आपको मिलेगा कि माहौल आपको कहीं नहीं मिल सकता। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, जो कोई दुखी इंसान है, जो कोई मजबूर इंसान है, अल्लाह पाक तमाम दुखियों को, तमाम मजबूर इंसानों को उनकी परेशानियों और मुसीबतों से अल्लाह पाक हमेशा हमेशा के लिए दूर करे मेरे मौला।